Okay, so now I have to get to this. So right here, okay, okay. Oh, so this is the one I was trying to show you. Wait a second. Okay, so let me do this. Give them the heading. Okay. Okay, so यसमा group by operation यसमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि so you have some input यो चाहिँ input data भयो input data like के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा it is split है split by key है यसको यसको एउटा key column हुन्छ है जुनमा हामीले split गर्नु छ अनि त्यो key column मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के this is your key column है that's the key column है अनि त्यो key column मा हामीले split गर्छौँ यसलाई split गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त so same key भयो है जस्तै ए को एउटा ग्रुप भन्यो बीबी को एउटा ग्रुप भन्यो सीसी को एउटा ग्रुप है जति पनि ए छ त्यो त्यो कलम जो इनपुटको जुन की कलम हुन्छ की कलमको सेम भ्यालुजहरू है सेम भ्यालुजहरूको आफ्नो आफ्नो ग्रुप भन्छ कि है भनेपछि यो तीनटा ग्रुप है स्प्लिट गर्दाखेरि इन द स्प्लिट फेज के भन्दाखेरि वी हेभ थ्री ग्रुप्स इन दिस केस है किनभने यहाँ एबिसी छ नि त है अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्प्लिट अनि अप्लाई है अप्लाई गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि we can use we can apply a function right so हामीले apply हामीले यहाँ sum function use गरेका छौँ नि है so sum function apply गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 plus 1 5 भयो 2 plus 5 7 भयो 3 plus 6 9 भयो हैन अनि यो गरिसकेपछि now we combine these together है यो तीनटा combine गरेर फेरि यो चाहिँ data frame यो data frame अथवा table है so we can so basically के भयो तीनवटा step भयो है split apply and combine right so you say group by operation okay so now let's go to um, let's get back okay, let's get back here अब यहाँ हेर्दाखेरि now as seen in the work figure okay, the split step breaks up and groups the data frame depending on the value of the specified right it's which we saw space by A, B, B, C, C. Let's take it now. Then in the second step, apply step, computing some function, usually aggregate or transformation, filtering. This is the third one. Once that is completed, apply the function apply and then we get the individual results. Pick group result on setting, and then we combine those. Okay. So, so for example, we can do this here. Say so let me do this here, right? So I'm just gonna copy and paste this data frame, right? So okay, so as we talk about group by now, group by, okay? Group by. So group by, let me paste this. I'm sorry. Copy it in there. Okay, I will paste it here, right? Okay, so you're going to see now we have this data frame, you know? So just like in the example, you know, equal example was in theory. So might be the same data, right? So let's see. Okay, let's see if it's the same data. Might be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, it's a similar kind of data, right? ABC, right? So now this is our data frame, data from here. So now let's see what we can do with this, say. And then let's go back to okay, this was we can group by, right? So we'll use the
group by method. You can use the group by method, and then we give the key, right? Group by and key, right? So let's try that. df dot group by, right? Group by is the method of the data frame, right? Data frame method of df dot group by अनि त्यसपछि हामी केमा हामीले key column, है key column को नामै के हामीले key दिएको छौं, है it doesn't have to be key, है it could be anything, है key नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, है I can give it say letter whatever, right? You're gonna sorry, yeah. Okay, so it's the solver. Now df dot group by letter, so if I do this, and then I can put it in a variable, right? So df group by, right? And let's put it in this variable, right? So your variable now. So I run this, right? All right. So once I run this now, and then let's check the type. And it's got type here, right? So df dot group by id, right? That's your df underscore group by. So let me check the type of it. It's got type here, like that. df underscore group by type counts, right? Group by dot generator data frame group by. See, so this is the object, right? So we get this object, right? So when we do group by, जब हामीले कुनै पनि data frame मा त्यो group by भन्ने method call गर्छौं र हामीले key दिन्छौं, है कुनै एउटा particular data frame मा, है हामीले group by method call गर्छौं र as an argument we give the key, name of the key call, है त्यो दियो भने what it returns is a data frame group by object, right? Always a data frame group by object दिन्छ, right? Now हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि now we can use this, right? हामीले use data frame group by objects, and then यो गरेर यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन last time हामी यहाँ देख्यौं नि basically यो जुन object छ नि जुन data frame group by object means this one right here, right? Let me show you, right? हामी चाहिँ split, right? Yeah, right? यो state हामीले conceptually हामीले to make it easy first, right? So basically हामीले group by गर्दाखेरि df dot group by गर्दाखेरि जुन result आउँछ त्यो चाहिँ हामी यो stage मा आउँछ, है यो stage मा आउँछ basically यो एउटा object मा आउँछ whole thing, right? And it's an object, है अनि त्यसपछि हामीले now यो object मा हामीले we can you know apply, है apply र combine जुन छ त्यसपछि गर्न सकिन्छ, है so which I'm going to show you next, है so let me show you I'll clear this first, right? And I'm going to get here, and if I do data frame df group by, so df underscore group by, right? Dot let's see if I can do this, right? Sum, right? See, see df dot group by dot sum, right? Anyway, now what I've done is now the second or third step here, now I completed that. Right? Basically dot sum गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि so you पहिला split, okay? Let's draw this, है हामी draw गरेर हेरौँ न, है so भनेपछि हामीले जुन यो स्टेजमा छ नि यो, है यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि now it's split into groups, भनेपछि हाम्रो के हुने भयो यो र यो आउने भयो एउटामा, हैन a 03, हैन यो आयो, है नेक्स्ट चाहिँ के आयो b E 1 4, right? Very good. And this was here or okay. So we have this C and C, and a C kati cha 2 र 5, 2 5, right? See, whenever say हामीले जब हामीले यो गर्यौं नि df dot group by letter, so हाम्रो यो स्थितिमा आयो हैन, so basically हाम्रो 1 2 4, let's use it. So yo group by, right? Okay, so when we see you say as in one object, your object may answer, right? Which is this, right? I'm just simply a variable, your variable, right? So, right? And in this specific, I'm like
डट सम गर्यौँ नि है डट सम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा बाँकी रोको स्टेप भनेपछि बाँकी रोको स्टेप के थियो भन्दाखेरि अप्लाई थियो नि त है होइन यो स्प्लिट भइहाल्यो होइन माथि नै भयो अब हामीले जब हामी यो स्टेपमा आउँछौँ है यो स्टेपमा आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्लाई र कम्बाइन है अप्लाई फर्स्ट अफ लेस अप्लाई के भयो सम अप्लाई गरिरहेको छौँ नि सम भन्ने फङ्सन सो यसबाट के भयो एउटा ए 3 आयो सम गर्दाखेरि बी के भयो 5 भयो होइन सी 7 भयो होइन तर स्टिल देयर not they're still split right they are not one yet right so they still think the groups right still think the groups and this will finally के हुन्छ combine होइन combine right final step combine this is यसै combine गर्दाखेरि of course we get one data frame where we have a b c 3 5 7 होइन so that's what we expect होइन all right so that's exactly what we get here होइन right? A, B, C, 3, 5, 7, right? So I hope that makes sense, right? Clear side. Right. So that's how group by works, and it's really, really handy. Group by project will be data science project, and you'll have to use group by right, a lot. Pass. Okay. Now, okay. And then let's see what else we got. So group by group. So you see, now you can apply any aggregation function, right? So I can do, for example, I can do same. Split once you split and put it in a variable, right? This was you have to do it over and over, right? Very got for them. This is my numbers, right? This is I can do say max, right? For example, go to see this is max thing. A max 3 ratio, 4 max. It's a B max 4, C max 5 ratio. I see. A को 3 छ B को 4 छ C को 5 छ yes हैन so and likewise right so भनेपछि हामीले हरेकचोटि स्प्लिट गर्न पर्दैन यो जुन जस्तो जुन हिसाबले डिजाइन गरेको छ नि which is very good all right now okay, let's come back here okay so you can apply virtually any common see you can apply virtually any common pandas or numpy aggregation function right either pandas or numpy right aggregation function modality is numpy okay so okay let's see the group by object supports column indexing okay? In the same way as a data frame and returns a modified group by object okay? So let's see let's see I can do okay so I can also do say group by say my name हामी अघि planets data set we import गर्यौं भने planets त्यसमा let's try this say so planets data set so planets ma planets dot right group by this say I can group by method for example right so if I group by on method so it will return what kind of data key object return again मेथड कस्तो थियो मेथड माथिको मतलब ग्रुप बाइ नै उ गर्छ होला भनेपछि अघि हामीले ग्रुप बाइ कुनै पनि डेटा फ्रेम किनभने यो डेटा फ्रेम हो हैन डेटा फ्रेममा हामी ग्रुप बाइ कल डेटा फ्रेम हजुर डेटा फ्रेम ग्रुप बाइ अब्जेक्ट हैन so it will return see data frame group by object and data frame group by object right so data frame group by object will return version so this thing okay let's try one more right say for example if we do planets dot group by right and method sorry method okay so method so and then we can just select one column right so let's see okay
orbital period. Yeah. So yeah, we can do. So it's not orbital period. So यो गर्दा now यसमा के भन्यो because हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यो गर्दाखेरि यसले सबै कलम दिन्छ कि यो चाहिँ डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट छ इट्स काइन्ड अफ लाइक डेटा फ्रेम नै हो है डेटा फ्रेम र यसमा मल्टिपल यो सबै जुन ओरिजिनल प्लानेट्समा जुन कलम्सहरू थियो यसमा यसमा सबै कलम्सहरू आउँछ कि डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्टमा तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले एउटा मात्रै कलम लिएको छौँ त्यही है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिरिज ग्रुप बाई अब्जेक्ट है सो ओके सो हामीले एउटा मात्रै लियो भने चाहिँ एउटा मात्रै कलम लियो भने चाहिँ वी गेट सिरिज ग्रुप बाई अब्जेक्ट है ओके alright now alright so okay so अब तपाईँको सिरिज ग्रुप बाई अब्जेक्ट भएपछि यु क्यान अब यसमा पनि so any group जस्तै यहाँ हामीले जस्तै डेटा फ्रेम अब्जेक्टमा हामीले एग्रिगेसन फङ्सन कल गर्यो नि सम म्याक्स जस्तो होइन सेम है सेम त्यस्तै गरी सिरिजमा पनि यु क्यान डु द सेम थिङ है यसमा पनि सेम थिङ त्यही गर्न सकिन्छ है सो फर इक्जाम्पल आई क्यान पुट इट इन अ भेरिएबल है सिरिज सिरिज ग्रुप बाई त्यसपछि होइन सिरिज ग्रुप बाई डट जस्तै आई क्यान डु फर इक्जाम्पल सम है सो त्यो गर्ने चाहिँ अनि चाहिँ सो यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सबै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिकज वी हेभ ग्रुप बाई मेथड भनेपछि यो सबै मेथड एस्ट्रोनोमी एउटा मेथड यो सबै दिज आर अल मेथड्स है सो मेथड कलममै छ नि होइन सो एस्ट्रोनोमी सरी एस्ट्रोमेट्री भयो होइन सो दिज आर अल मेथड यो सबै मेथडहरू है ओके अनि करस्पोन्डिङ जस्तै एस्ट्रोमेट्रीको orbital periods. So these are all orbital periods. Okay, all orbital periods. है त्यसको सम है orbital period column astrometry जुन छ त्यो ग्रुपको सम है यो भयो है त्यस्तै and so on है त्यसै है ओके सो यो भयो let's right. All right, so we can do that. Okay, so let's do this thing. Hey, so iteration over groups. Right? So group by object, right? The group by object we can iterate, right? So the group by object supports direct iteration over the groups, right? Returning each group as a series or data frame. Okay? So okay, your picture I'll try to make you understand it. So it's my case on there. Now let me first write the code and then we'll try to make sense out of it. Hey? But pseudoma, it might not make sense, hey, pseudoma, but I'll draw. Hey, let's go visually. I'll try to explain visual. Hey? Okay, so let's see. Or right, any method group in right, and we can do planets dot by and we can do method okay, and this will see imprint method and group right. So let's do keyword on print I can give a method. Okay, it's formatting. It's not so important. Right? Okay. So let's just give it a try. Group.shape. So it's okay. So you got it when it's saying now. So okay. So this is good. This is good. Okay. So I'm for method group and cluster group by method print method the group.shape. Right? So okay. It's my
फर्स्टमा यो प्लानिस्टर ग्रुप बाई मेथड छ है सो यो चाहिँ त के हो यसले के दिन्छ ओके याद छ तिमीलाई what is it यसले what सबै होल त्यो ग्रुप मेथडको ग्रुप बाई सबै दिन्छ हैन कुन अब्जेक्ट दिन्छ यो डेटा फ्रेम अब्जेक्ट छ data frame now data frame group by ग्रुप बाई हजुर data frame group by है data frame होइन कि data frame group by दिन्छ group by, है हजुर Alright, very good. Thank you. है so yeah data frame group by object दिन्छ है अनि के गर्ने भन्दा हामीले अब त्यो data frame group by object कसरी आउँछ भन्दाखेरि you can think of conceptually this way so हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि so हामीले मेथडमा के गरेछ स्प्लिट गरेका छौँ हैन भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको यो जुन यो प्लानिस्टर ग्रुप बाई यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि सो समथिङ लाइक दिस जस्तै भनौँ एस्ट्रोमेट्री है एस्ट्रोमेट्री भन्ने ग्रुप छ हैन अनि योसँग रिलेटेड जति पनि यो छ नि एउटा होल यो डेटा फ्रेम है जसमा कि सबै 6वटै कलम छ र यसको 6वटै कलम जुन ओरिजिनल डेटा फ्रेममा जुन 6वटा कलम छ नि एक्ज्याक्ट सेम कलम्स नै छ कि यसमा है आउँछ let me show you here say for example planets dot columns मेथड नम्बर यो सबै छ मिन्स हामीसँग यो जुन यो त एउटा ढिक्का हो नि है यो सेकेन्ड सो अब यो एउटा यो यसले दिने जुन यो छ यो त एउटा ढिक्का हो नि एउटा अब्जेक्ट हो हैन एउटा अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्ट भित्र हामीले हेरेका छौँ कि यो भित्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेथडको नेम अनि त्योसँग रिलेटेड यसको डेटा फ्रेम है भनेपछि सबै मेथड यसमा सबै एस्ट्रोमेट्रिक हुन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रोमेट्रीसँग रिलेटेड भनेपछि एस्ट्रोमेट्री मेथडको करस्पोन्डिङ रोजहरू मतलब त्यो रोजहरू मात्रै आउँछ कि यसमा हैन ओके तर 6वटै कलम हुन्छ जुन हैन यो कलम नम्बर 1 2 3 4 5 6 भनौँ है 6वटै कलम हुन्छ सो त्यस्तै गरी अब अर्को सो फर एक्जाम्पल अर्को चाहिँ के छ जस्तै इक्लिप्स टाइम भेरिएसन इटिपी भनौँ है इक्लिप्स टाइम भेरिएसन यो अर्को भयो हैन अर्कोमा पनि सेम थिङ है सो यु गेट अनदर डेट फ्रेम है सो यससँग रिलेटेड यो भित्र है यो जुन डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट है डेटा फ्रेम ग्रुप बाई हो नि त है डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट भित्र सो यसरी भयो हामीले कन्सेप्चुअली अहिले बुझ्नको लागि है त्यस्तै गरी चाहिँ जुन जस्तै इमेजिङ छ है इमेजिङको आफ्नै हुन्छ है इमेजिङको सो सबैको यसरी जान्छ कि है अब के हुन्छ भन्दाखेरि when you iterate अब तपाईँले हामीले चाहिँ यसमा इटरेट गरेको छौँ नि यहाँनिर फर मेथड ग्रुप इन प्लानिस्टर ग्रुप बाई मेथडमा हामी इटरेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स यु यो डिएफजिबीमा तपाईँले इटरेट गर्दाखेरि इट विल गिभ यु मेथड एन्ड अ ग्रुप एज अ ट्युपल है सो एज अ ट्युपल दिन्छ भनेपछि जस्तै पहिलो इटरेसनमा हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा के आउँछ भन्दाखेरि त्यो मेथडको नेम हैन अनि त्यसपछि त्यसको करस्पोन्डिङ डेटा फ्रेम यो बुझ्नुभयो ओके सो दिस इज द डेटा फ्रेम है अनि सेकेन्ड इटरेसनमा अर्को इटिबी दिस टाइमिङ भेरिएसन है जुन कि मेथड भयो अनि ग्रुप चाहिँ के भयो त्यसको करस्पोन्डिङ ग्रुप सो है सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जब यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि मेथड प्रिन्ट गर्छ हरेक इटरेसन फर्स्ट इटरेसनमा मेथड के हो एस्टिमेट्री त्यो प्रिन्ट भयो हैन अनि त्यसको करस्पोन्डिङ ग्रुप छ ग्रुपको सेप के छ 2/6 है त्यो सिद्धियो एन्ड इट गोज ब्याक हैन अनि फेरि अब नेक्स्ट के आउँछ इटिबी र त्यसको करस्पोन्डिङ हैन भनेपछि मेथड के भयो इक्लिप्स टाइम भेरिएसन र यसको डेटा फ्रेम जुन करस्पोन्डिङ डेटा फ्रेम छ त्यसको सेप कति छ 9/6 सबैमा 6 है हैन कलम सबै 6 है मैले भने जस्तै हैन हजुर 6 छ खाली के छ रोजहरू फरक जस्तै यो एस्टिमेटमा चाहिँ 2वटा रोज छ हैन इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसनमा 9वटा रोज छ है इमेजिङमा 38 रोज छ एन्ड सो अन हजुर है मेक सेन्स सो फार इट्स मेकिङ सेन्स ठिक छ है ओके सो भनेपछि हामीले जुन डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट छ त्यो भित्र पनि
तपाईँको इन्डिभिजुअल डेटा फ्रेम जुन ग्रुप्सहरू हुन्छ दे आर काइन्ड अफ रिप्रेजेन्टेड एज अ ग्रुप आई मिन डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम है अब यसमा हरेक यो सबै हरेक ग्रुप पनि त कतिवटा ग्रुप रहेछ 1 2 3 4 7 8 9 10 10वटा ग्रुप रहेछ होइन हजुर भनेपछि डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्टभित्र त्यो 10वटा डेटा फ्रेम बसिएको छ कि है त्यसरी सोचौँ न है 10वटा डेटा फ्रेम ओके alright so now okay so I hope that makes sense now त्यो यो कहाँबाट आयो हजुर भनेर है alright so now let's go back here okay so यो त खालि फर्मेटिङ हो so यो भनेको चाहिँ 0 देखि 30 भनेको स्ट्रिङ अनि यसले चाहिँ यहाँ यो 30 यसले चाहिँ यो शेपको लागि जुन फर्स्ट मेथड एक्सक्युज मी 30वटा है 30 क्यारेक्टर्सको लिन्छ कि त्यसले गर्दा यो यसरी पर्फेक्ट लाइनअप भएर आउँछ कि भनेदेखि यहाँदेखि यो एदेखि यो एसभन्दा अगाडिसम्म 30वटा क्यारेक्टर्स छ कि है बुझ्नुभयो नि है यो 30 एस ए त्यो एक्ज्याक्टली त्यो यस्तो टेबल जस्तो बनाउन खोजेको मतलब त्यो उ गरेको हजुर ओके त्यसको लागि so perfect lineup was yeah हजुर okay so okay so another thing is the dispense method hey dispense method you know dispense method in the case of any method not explicitly implemented by the group by object will be passed through and called on the groups whether they are data frame or series objects say so for example we can use the describe method of data frames to perform a set of aggregation that describe each group. So I'll say data frame say कुनै मेथडहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो data frame group by object मा छैन त्यो method means nobody has written है data frame group by object मा छैन त्यो किनभने the object भनेको they are classes हैन त्यसको कसैले त्यो method लेखे आउनु पर्छ नि त हैन so for example one example is describe method है त्यो describe method चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब describe method is okay but we can check है so basically के भन्दाखेरि कुनै पनि method whether यदि data frame मा describe मतलब data frame मा छ त्यो method तर data frame group by object मा छैन भने पनि it's fine and it will work okay so for example यहाँनिर quickly go through this exercise भने so हामीले चाहिँ planistar group by method dot describe भनेपछि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि so now this will return यसले के रिटर्न गर्छ यसबाट के आउँछ हामीलाई ल फेरि भन्नुस् त जस्ट planistar group by method अब त्यो planet group by method मतलब यो मेथडको उ मात्र हुन्छ object मेथडबाट ग्रुप बाइ हुन्छ हजुर कुन चाहिँ object हुन्छ data frame group by object yeah data frame group by object right so very good so yeah data frame group by object भनेपछि यसबाट आउने भनेको चाहिँ है data frame रो मात्र हैन ग्रुप बाइ है ग्रुप बाइ data frame group by object अनि त्यसमा हामी describe भन्ने कल गरिरहेको छौँ नि भनेपछि data frame group by object मा हामी describe कल गरिरहेको छौँ है हजुर तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो describe कल गर्दाखेरि त्यो describe चाहिँ कहाँ कल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्टरनल जुन df छ नि इन्टरनल डेटा फ्रेम है त्यसमा कल हुन्छ कि है ओके which we'll see है म तिमीलाई I'll show you है so अब त्यही अघिको जस्तै भयो तर एउटा लाइक एस्ट्रोमेट्रीको एउटा त्यसरी आयो हैन मिन मिडियन मोड 25 50 75 हैन मिन म्याक्स गरेर त्यसरी आयो अनि त्यसै फेरि इटिभी को एकचोटी आयो इमेजिङ हैन इमेजिङको त्यसरी आयो त्यसरी आउँछ हैन या तर के भन्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो करेक्ट है तपाईँले भनेको ठिक छ हैन सो यसमा म के लेट मी शो यु म यसमा ल्याउँछु I'll show you in the code है कोडमै ल्याउँ मतलब यसमा है नोटबुकमै ल्याउँ सो यसमा के थियो भन्दाखेरि लेट्स सी what was that okay so plans okay so very similar one because we already have that group by nothing you already group by kind of let's by so what is the
It's okay. So you can do planets dot group by method, right? And dot describe, okay? Dot describe. Okay, you got it. When you see this map, you're not seeing the whole thing, right? So because you it's यहाँ बिचमा यो यो त एकदमै लामो हुन्छ है सो बेसिकली हामीले के भइरहेको छ भन्दाखेरि यस्तै let's look at this यस्तै planets dot group by method dot describe गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले describe केमा कल गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि ग्रुप बाई के अरे डेट फ्रम ग्रुप बाई अब्जेक्टमा describe कल गरिरहेको छौँ तर एक्चुअल describe कहाँ कल भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो भित्रको internal data frame है internal data frame मा कल भइरहेको छ किन भन्दाखेरि as you can see here, हरेक त्यो internal data frame छ नि जुन अघि मैले देखाएको थिएँ एस्ट्रोमेट्रिकको internal data frame त्यसको चाहिँ है त्यसको चाहिँ it's giving us count, mean, standard deviation, minimum चाहिँ अहिले जुन हामीले देखेको छौँ नि है सो त्यो है एस्ट्रोमेट्रिकको चाहिँ नम्बरको यो भयो अर्बिटल पिरियडको यो एन्ड हरेक कलमको है ओके हरेक कलमको देखाइरहेको छु है सो त्यस्तै गरी सो हरेक ग्रुप वाइज भइरहेछ कि है ग्रुप वाइज जुन डिस्क्राइब भइरहेछ जुन यो डिस्क्राइब भइरहेछ तर यो डिस्क्राइब केमा भइरहेछ भन्दाखेरि ग्रुप वाइज जस्तै यसमा डिस्क्राइब भइरहेछ इट्स एज इफ कलिङ एस्ट्रोमेट्रिकको करस्पोन्डिङ डिएफ छ नि त्यसमा डट डिस्क्राइब कल गरे जस्तो होइन यो हरेकमा इन्डिभिजुअल डिस्क्राइब कल भइरहेछ ओके सो हरेक इन्डिभिजुअल जुन अघि सो मैले अघि देखाएको थिएँ नि this thing let me show you again यस्तो भएको छ कि जस्तै सो अघि हामीले जुन ग्रुप आई कल गऱ्यौँ नि है सो भनेपछि planets dot group by method होइन सो यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि once अघि हामीले गरिसक्यो तर just remind you again है सो यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि of course we'll get this data frame group by है GP मात्र लेख्छ है त data frame group by object दिन्छ त्यो भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि we have see individual जस्तै हाम्रो 10 वटा थियो होइन 10 वटा छोटा छोटा डेटा फ्रेम आउँछ नि त होइन एन्ड सो अन है हरेक मेथडको लागि एउटा जस्तै एस्ट्रोमेट्रिकको एउटा होइन एक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसनको एउटा एन्ड सो अन है 10 वटा है ओके यो डेटा फ्रेम ग्रुप बाई अब्जेक्ट भित्र र जब हामीले यसमा डट डिस्क्राइब कल गर्यौँ नि है यसमा डिस्क्राइब कल गर्दाखेरि है अब के भयो भन्दाखेरि यो डिस्क्राइब कल चाहिँ के भन्छ जुन भित्रको जुन है जस्तै यसलाई DF1 DF2 DF2 DF3 एन्ड सो अन भनेपछि हामीले कल गर्दाखेरि यो बाहिर कल गरेको यसमा कल गरे नि त होइन हामीले डिस्क्राइब कल त यसमा गरेका छौँ तर एक्चुअली के हुन्छ भन्दा त्यो डिस्प्याच भएर कहाँ जान्छ यहाँभित्र जान्छ है भनेपछि अनि एक्चुअल त्यो इम्प्लिमेन्ट अथवा त्यो रन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि DF1 डट डिस्क्राइब होइन डिस्क्राइब अनि त्यसै गरी DF2 डट डिस्क्राइब एन्ड सो अन है यसरी यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्याच मेथड भन्छौँ कि है बुझ्नु किन भन्दाखेरि त्यो जुन कल चाहिँ हामीले बाहिर गरे हो तर त्यो डिस्प्याच भएर भित्रको डेटा फ्रेममा कल हुन्छ kind of makes sense yeah हजुर kind of makes sense okay all right so yeah let's okay I clear version so you let's see what else we got with yeah all right so यो भयो डिस्प्याच मेथड है डिस्प्याच मेथड भयो नेक्स्ट चाहिँ हामीले एग्रिगेट फिल्टर ट्रान्सफर्म अप्लाई है यो चाहिँ वी क्यान स्किप है यो त्यति उ छैन you can look it up on your own है
So सबै छ त्यो हजुर so यो चाहिँ you can try them out. I'm discussing right त्यो छैन, so you can try them out later. And apply okay यो पनि है, so I'll skip that part है. Grouping example. Okay, एउटा चाहिँ अब एउटा grouping example है त. So हजुर let's look at an example using grouping and plans data है त. So this is our plans data, right? So what we can do is this हाम्रो यो plans data मा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि you can do something like this. Right? So I'll show you the end result first, right? And then त्यहाँबाट अनि हामी we'll get to that step by step, I mean, we'll get there, right? So this ultimately, this is what we want to get to, right? So I'm निकाल्न खोजेको के भन्दाखेरि, so method wise, right? Method wise, I mean, it's the astrometry, it's the you see your table, I can see it's the astrometry, and decade wise, right? Method हजुर decade wise, right? You see 2010, right? 2010, when you see 2010s, when you see 2010 देखि 2019 सम्म हैन, कतिवटा भन्दा दुईवटा प्लानेट्स पत्ता लागेको छ। त्यस्तै गरी इक्लिप्स टाइमिङ भेरिएसनमा यो दुईवटा डेकेड मात्रै छ, 2000 डेकेड र 2010 डेकेडमा है, त्यो डेकेड वाइज है कतिवटा प्लानेट्सहरू पत्ता लागेको छ है, एन्ड सो अन है। सो यसरी हाम्रो जुन र डेटा छ त्यसबाट वी निड टु हैन फिल्टर त्यो है, सो यो खालको प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हामीले डेटा है। हजुर So त्यसको लागि how can we do that है? So त्यसको लागि we can do it step by step नै गरौँ है। So फर्स्टमा अब हाम्रो फर्स्ट थिङ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we need to convert this the year छ, yearलाई we need to convert the year to decade है, डेकेड डेकेडमा छ नि त हैन। सो त्यसको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै पनि इयर छ त्यसलाई डेकेडमा कसरी okay, कसरी डेकेडमा लैजान्छ है, let me show you that first है। So okay, so let's data set analysis right? Example. So let me show you that one. Right? Stay again, we have this planets data set, planets data right? So this is the data set. But yeah, first step भनेको यसलाई चाहिँ हामीले yearलाई चाहिँ डेकेडमा कन्भर्ट गर्नु। जस्तै कुनै पनि year छ भने त्यसलाई डेकेडमा कसरी ल्याइन्छ? Let's see है। Say for example, I have this year, say 2006 छ हैन, 2006 को है त्यसलाई हामीले डेकेडमा लैजानु भने 2006 भने चाहिँ कुन चाहिँ डेकेडमा पर्छ होला? 2000 डेकेडमा पर्छ। 2000 yes हैन। सो भनेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई 4 डिभिजन 10 गर्ने। 4 डिभिजन 10 भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि डेसिमल पछिको पार्ट चाहिँ जान्छ र अगाडिको पार्ट मात्रै आउँछ भनेपछि यसको रिजल्ट के हुन्छ होला है 200 हुन्छ हैन। 200 हुन्छ हैन, लास्टको पार्ट जान्छ हजुर हैन, यो जान्छ। अनि त्यसपछि हामीले यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा मल्टिप्लाई बाइ 10 गर्दैन है, ओके मल्टिप्लाई बाइ 10 गर्यो भने 2000 आइहाल्यो हैन। हजुर सो त्यस्तै गरी आई क्यान ट्राई एनी वान। जस्तै 16 भनेपछि कुन चाहिँ डेकेडमा पर्यो? 16 2010 हैन, 2010 चाहिँ 2010 आयो नि त हैन हैन, कुनै पनि जुनसुकैमा पनि हुन्छ। जस्तै मैले 1999 भन्यो भने 1990 को डेकेड 1990s मा पर्यो हैन, 1990s चाहिँ 1990s हैन। अब त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा अर्को कुरा चाहिँ यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने के भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ str मा कन्भर्ट गर्यो हैन हैन, अनि प्लस अनि s गर्ने है 1990s okay, so I can try any say 1981 भन्यो भने 80s